Samuel David Ministries presents The Father's Touch. Holiness for sinfulness, righteousness for unrighteousness. Let's exchange at the cross. Turn our Bibles to Exodus chapter 33. చూడండి నిర్గమకాండము 33వ అధ్యాయం. And I want to read from verse 7 all the way through verse 11. 7వ వచనం నుండి 11వ వచనం వరకు నేను చదువుతాను, జాగ్రత్తగా గమనించండి. God wants to invade your life with his presence from today onwards like never ever before. ఈ మునుపెన్నడూ లేని విధముగా ఈ దినం మొదలుకొని ఈ క్షణం మొదలుకొని దేవుడు తన సన్నిధితో మిమ్మల్ని ఆవరించి మిమ్మల్ని ఆధీనం చేసుకోవాలని ఆశిస్తూ ఉన్నాడు. The only level that is limited to experience the presence of God is the level of your hunger for the presence of God. దేవుని యొక్క సన్నిధిని అనుభవించుట నువ్వు ఎంత మేరకు అనుభవించగలవంటే, ఆయన సన్నిధిని అనుభవించాలని నీకు ఎంత ఆకలి ఉంటే అంతవరకే నువ్వు అనుభవించగలవు. Amen. Amen. In other words, there were no limits that God has put upon your life to experience his presence. అంటే ఆయన సన్నిధిని అనుభవించుటలో దేవుడు ఎటువంటి పరిధులు ఆయన ఏర్పాటు చేయలేదు. The greater the hunger for his presence, the greater you will experience that presence in your life. ఆయన సన్నిధిని గురించిన ఆకలి ఎంత ఎక్కువగా ఉంటుందో అంత ఎక్కువగా ఆయన సన్నిధిని అనుభవిస్తావు. I want to read from verse 7. 7వ వచనం నుండి గమనించండి. నిర్గమకాండం 33వ అధ్యాయం 7వ వచనం నుండి. Now Moses used to take the tent and pitch it outside the camp, a good distance from the camp, and he called it the tent of meeting. And everyone who sought the Lord would go out to the tent of meeting, which was outside the camp. అంతట మోషే గుడారమును తీసి పాలెం వెలుపలకు వెళ్లి పాలెమునకు దూరముగా దాన్ని వేసి దానికి ప్రత్యక్షపు గుడారమును పేరు పెట్టెను. యెహోవాను వెదకిన ప్రతివాడును పాలెమునకు వెలుపనున్న ఆ ప్రత్యక్షపు గుడారమునకు వెలుచు వచ్చెను. And it came about when Moses went out to the tent that all the people would arise and stand each at the entrance of his tent and gaze after Moses until he entered the tent. మోషే గుడారమునకు వెళ్ళినప్పుడు ప్రజలందరూ లేచి ప్రతివాడు తన గుడారపు ద్వారముందు నిలిచి అతడు ఆ గుడారములోనికి పోవు వరకు అతని వెనుక తట్టు నిదానించి చూచుచుండెను. Whenever Moses entered the tent, the pillar of cloud would descend and stand at the entrance of the tent, and the Lord would speak with Moses. మోషే ఆ గుడారములోనికి పోయినప్పుడు మేఘ స్తంభము దిగి ఆ గుడారపు ద్వారముందు నిలువగా యెహోవా మోషేతో మాట్లాడుచుండెను. When all the people saw the pillar of cloud standing at the entrance of the tent, all the people would arise and worship each at the entrance of his tent. ప్రజలందరూ ఆ మేఘ స్తంభము ఆ గుడారపు ద్వారమును నిలుచుట చూచి లేచి ప్రతివాడును తన తన గుడారపు ద్వారముందు నమస్కారము చేయుచుండిరి. Thus the Lord used to speak to Moses face to face, just as a man speaks to his friend. మనుష్యుడు తన స్నేహితునితో మాట్లాడునట్లు యెహోవా మోషేతో ముఖాముఖిగా మాట్లాడుచుండెను. When Moses returned to the camp, his servant Joshua the son of Nun, an young man, would not depart from the tent. తరువాత అతడు పాలెములోనికి తిరిగి వచ్చుచుండెను. అతని పరిచారకుడును నూను కుమారుడునైన యెహోషువ అను యవనస్తుడు గుడారములో నుండి వెలుపలికి రాలేదు. This is one of the fascinating passages in the Bible that has been very much disturbing my heart these days. ఈ దినాలలో నా యొక్క హృదయాన్ని బాగా కదిలిస్తూ ఉన్న, కలవరపెడుతున్న, రేపుతూ ఉన్న ఒక ప్రత్యేకమైన వాక్య భాగం ఇది. Moses pitched up a tent and called it the tent of meeting. మోషే ఒక గుడారాన్ని ఏర్పరిచి దాన్ని ప్రత్యక్షపు గుడారము అని పేరు పెట్టాడు. Tent of meeting is not the place that we have where we sing songs and worship and have a message. This is not that kind of tent. ఈ ప్రత్యక్షపు గుడారం అంటే మనందరం కూర్చొని పాటలు పాడుకొని మీటింగ్ పెట్టుకుని అలాంటి టెంట్ కాదండి అది. Tent of meeting is a place where God intended to meet with his people. ఆ యొక్క ప్రత్యక్షపు గుడారము అనగా ఏంటంటే దేవుడు తన ప్రజలను కలుసుకొనుటకు ఒక స్థలము ఏర్పరచమని దేవుడు ఆశించిన ప్రత్యక్షపు గుడారం అది. One thing that struck me so much is how can Moses pitch a tent in the Old Testament, in the Old Covenant, where people were not allowed to meet God?
నాకు ఆశ్చర్యపరిచిన ఒక విషయం ఏంటంటే, పాత నిబంధనలో ప్రజలను కలుసుకోవటానికి, దేవుడు ప్రజలను కలుసుకోవటానికి ప్రజలకు అనుమతి లేని ఆ యొక్క కాలంలో ఏ విధముగా మోషే ఒక గుడారమును ఏర్పరిచాడు ప్రజలు దేవుని కలుసుకోవటానికి. I want you to all go back to that place where Israel were camping in the wilderness and just picture, try to imagine with your mind that situation. ఇశ్రాయేలీలు ఆ అరణ్య ప్రాంతంలో సంచరిస్తూ ఉన్న ఆ యొక్క పరిస్థితిని ఒకసారి అందరూ ఆలోచించాలని మనం చేస్తూ ఉన్నాం. It's just dry, dead wilderness. అదొక ఎండిపోయిన ఒక అరణ్యము. And over 25 lakh people were going just because God spoke some 400 years ago with a man called Abraham, giving him just 5 lines of God's word. చూడండి, ఆ దాదాపు 25 లక్షల మంది పైగా ఉన్న జనము ఎప్పుడో 400 సంవత్సరాల క్రితం అబ్రహాం అనే ఒక వ్యక్తికి దేవుడు మాట్లాడిన ఆ యొక్క మాటను బట్టి వీరు ఆ యొక్క అరణ్యములో సంచరిస్తూ ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నారు. Just not more than 5 lines. దాదాపు ఒక 5 లైన్ల కంటే ఎక్కువ కాకుండానే దేవుడు మాట్లాడిన మాటలు అవి. God told Abraham, this is the land that I have given. దేవుడు అబ్రహాంతో చెప్పాడు, నీకు నేను ఇచ్చిన ఈ దేశము నేను ఇచ్చి ఉన్నాను అన్నాడు. Walk through it to the left and to the right. ఇదిగో ఎడమ ప్రక్కకి కుడి ప్రక్కకి నలుదిక్కుల ఈ యొక్క నేలంతా నడువు అన్నాడు. Walk through the length and breadth of this land and I shall give to your inheritance. దీని పొడుగు దీని వెడల్పు ఎంతో నడువు, నీకును నీ సంతానముకు నేను దీన్ని ఇస్తాను అన్నాడు. And that man Abraham died. అబ్రహాము చనిపోయాడు, దేవుడు మాట్లాడిన వ్యక్తి. కానీ God remembered what he spoke to Abraham. అబ్రహాముతో దేవుడు ఏం మాట్లాడాడో దేవుడు గుర్తుపెట్టుకున్నాడు. Let me tell you, dear friend, స్నేహితుడు, ఒక మాట చెప్తా వినండి. the work that God began to do in your life will not end with you. చూడండి, దేవుడు నీ జీవితంలో నీతో ప్రారంభించిన ఆయన కార్యము, ఆయన పని నీతో అంతమవ్వదు. Can I hear a loud amen? బిగ్గరగా ఆమేన్ చెప్తారా? Let me also tell you a powerful statement. ఇంకొక మాట చెప్తా వినండి. The faith that Abraham had continued even after he died. అబ్రహాము యొక్క విశ్వాసము అబ్రహాము చనిపోయిన తర్వాత కూడా కొనసాగింది. He that has ears, let him hear. చెవిగలవాడు వినును గాక. I said a very powerful statement. చాలా శక్తివంతమైన మాట ఇది. That's why the Bible says, even though Abel died, he still speaks. He is still speaking by faith. అందుకనే వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే, హేబేలు మరణించిన తరువాత కూడా విశ్వాసమును బట్టి అతడు మాట్లాడుచుండెను. Do you understand this? అర్థమైందా ఈ మాట? Abraham believed God. అబ్రహాము దేవుని నమ్మాడు. He died. అతను చనిపోయాడు. God gave a promise. దేవుడు ఒక వాగ్దానం ఇచ్చాడు. So more than 25 lakh people were now brought out of this land called Egypt because of just that word. కాబట్టి అనేక సంవత్సరాల క్రితం అబ్రహాముతో దేవుడిచ్చిన మాటను బట్టి దాదాపు 25 లక్షల మంది పైగా ఉన్న ఈ ప్రజలు ఐగుప్తులో నుండి బయటకు తీసుకొని రాబడ్డారు. See, if God didn't bring Abraham's descendants, nobody is going to question God, why you didn't do this. చూడండి, దేవుడు అబ్రహాము సంతానమైన వారిని గనక బయటికి తీసుకురాకపోతే అసలు ఎవరు దేవుణ్ణి ప్రశ్నించడానికి కూడా అవకాశం లేదు. Is there any option that anybody can question God? దేవుణ్ణి ప్రశ్నించడానికి ఏదైనా అవకాశం ఉందంటారు అసలు? But God remembered. కానీ దేవుడు ఆ వాగ్దానాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. In that wilderness, కాబట్టి అరణ్యములో the only hope or only source for them, only guidance is the promise that God gave to Abraham. కాబట్టి అరణ్య ప్రయాణములో వారుకున్న ఒకే ఒక నిరీక్షణ, వారు నడిపించే ఒకే ఒకటి ఏంటంటే దేవుని వాగ్దానమే. Dear friend, స్నేహితులారా, maybe you are living in your situation is like that tonight. ఒకవేళ రాత్రి నీ జీవితంలో నీ పరిస్థితి కూడా అట్లాగే ఉందేమో. It's all dead and dry. అదంతా ఎండిపోయినట్టుగా, చచ్చిపోయినట్టుగా, అరణ్యములో ఉన్నట్టుగా ఉంటున్నావేమో. Nothing is happening in your life. ఏది నీ జీవితంలో జరగట్లేదేమో. But you have only the word of God with you. కానీ నీ దగ్గర దేవుని వాక్యం మాత్రం ఉంది. You are in desert. నీవు అరణ్యములో ఉన్నావు. You have nothing around. నీ చుట్టూ ఏమీ లేదు. You are only moved by the word. దేవుని వాక్యమును బట్టే కదిలించబడుతూ ఉన్నావు. Dear friend, స్నేహితులారా, don't be afraid. దేని గురించి భయపడాల్సిన పని లేదు. Don't be discouraged. దేని గురించి నువ్వు నిరుత్సాహపడవలసిన పని లేదు. Because that word is the word that has created everything into existence. చూడండి, ఎందుకంటే ఆ మాటే, ఆ వాక్యమే సమస్తమును ఉనికిలోనికి తీసుకుని వచ్చింది, సమస్తమును సృష్టించింది. The earth was empty and void.
భూమి నిరాకారముగా శూన్యముగా ఉంది. Darkness covered the deep. ఆ యొక్క భయంకరమైన చీకటంతా కూడా అగాధ జలముల పైన ఆ భూమి అంతా కూడా ఆదిలో నిండిపోయి ఉంది. The Spirit of God is hovering over the waters. ఆ యొక్క దేవుని ఆత్మ అగాధ జలముల పైన అల్లాడుతూ ఉంది ఆ సమయములో. But suddenly God spoke, కానీ ఉన్నటువంటి దేవుడు మాట్లాడాడు. which is shapeless, which is formless, which is empty and void, now began to take form and shape. ఇప్పుడు ఏమైందంటే శూన్యముగా ఉన్నది, నిరాకారముగా ఉన్నది. ఏమైందంటే ఉన్నటువంటి దేవుడు మాట్లాడగానే దాని రూపు తీసుకోవటం మొదలైంది. When you stick with the word of God, నీవు ఎప్పుడైతే దేవుని వాక్యమును హత్తుకొని ఆ వాక్యమును అంటిపెట్టుకొని ఉంటావో, even though you go into a situation like wilderness, నీవు అరణ్యము లాంటి పరిస్థితిలోనికి ఒకవేళ నువ్వు వెళ్ళినా, suddenly అకస్మాత్తుగా God will start shaping and changing the scenery of your life. దేవుడు నీ యొక్క జీవితాన్ని ఆయన మార్చి నీ యొక్క పరిస్థితులన్నీ ఒక్కసారి మార్చడం ఆయన ప్రారంభిస్తాడు. Suddenly the wilderness life will be turned into a life of living in the land that flows with milk and honey. అకస్మాత్తుగా ఏమవుతుందంటే అరణ్యములో ఉన్న నీ జీవితము పాలు తేనెలు ప్రవహించు దేశములో నివసించే జీవితముగా మారిపోతుంది. Suddenly things will start happening in your life. అకస్మాత్తుగా నీ జీవితంలో కార్యాలు మారటం మొదలవుతుంది. Because God is working in your life. ఎందుకంటే దేవుడు నీ జీవితంలో పనిచేస్తూ ఉన్నాడు. And this is the situation that the Lord kept the children of Israel in. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇశ్రాయేలు ప్రజలను దేవుడు పెట్టాడు. And nobody at that time were not allowed to meet God. ఆ సమయంలో ఎవ్వరూ కూడా ఆ కాలములో దేవుణ్ణి కలుసుకోవటానికి అనుమతి ఇవ్వలేదు. It's the time if somebody has to come, they need to come with a sacrifice. దేవుని యొద్దకు ఎవరైనా రావాలంటే ఒక బలిని తీసుకొని రావాలి వారు. And only Levites were allowed to come before the presence of God. దేవుని సన్నిధిలోనికి రావటానికి లేవీయులకు మాత్రమే అనుమతి ఇవ్వబడింది. And in that time, ఆ కాలములో Moses pitched a tent called the tent of meeting. మోషే ఏం చేశాడంటే ఒక గుడారమును ఏర్పరిచాడు, ప్రత్యక్షపు గుడారము అని. And my Bible says, నా బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే, everyone who sought the Lord went out of the camp and used to go in and come out. దేవునిని కలుసుకోవాలనుకున్న వారందరూ కూడా ఆ పాలెము వెలుపలకు వచ్చి ఆ ప్రత్యక్ష గుడారములోనికి వచ్చుచుండెను. Let's read the second part of the verse. ఆ వచనములో రెండో భాగాన్ని చదువుదాం. It says like this, and everyone who sought the Lord would go out to the tent of meeting which was outside the camp. యెహోవాను వెదికిన ప్రతి వాడును పాలెమునకు వెలుపనున్న ఆ ప్రత్యక్షపు గుడారమునకు వెలుచు వచ్చెను. This tent of meeting is not just for Moses and his servant Joshua. ఈ ప్రత్యక్షపు గుడారము కేవలం మోషే తన సేవకుడైన యెహోషువ వాళ్ళిద్దరికి మాత్రమే కాదండి. This tent of meeting is not just for the Levites. ఈ యొక్క ప్రత్యక్షపు గుడారము కేవలం లేవీయులకు మాత్రమే కాదు. This tent of meeting is not just for so-called people. ఈ యొక్క ప్రత్యక్షపు గుడారం ఏదో ప్రత్యేకమైన వారి కొరకు మాత్రమే కాదు. This is for ordinary people. ఇది సామాన్య ప్రజల కొరకు ఏర్పాటు చేసింది. Who have a deep burning desire to seek the face of God. దేవుని ముఖమును వెదకాలి అని లోతైన బలమైన కోరిక కలిగిన ప్రజల కొరకు ఏర్పాటు చేయబడిన గుడారం ఇది. The only qualification that they need to have is a hunger for the presence of God. ఈ ప్రత్యక్ష గుడారములోనికి వెళ్ళాలంటే వారికి ఉండవలసిన ఒకే ఒక అర్హత ఏంటంటే దేవుని సన్నిధిని అనుభవించాలి అన్న ఆకలి కలిగి ఉండాలి. I just wondered reading at that passage. ఈ వాక్య భాగాన్ని చదివి నేను కొంచెం ఆశ్చర్యపోయాను. I am asking Lord, how can you allow this to happen? ఈ విధంగా జరగటానికి నువ్వు ఎట్లా అనుమతించావు నాయనా అని అడిగాను ప్రభువుని. There were a lot of regulations to come before your presence. నీ సన్నిధికి రావటానికి చాలా నియమాలు ఉన్నాయి కదా. I mean, people has to come with sacrifices, with offerings and things like that. ఎందుకంటే దేవుని యొద్దకు రావాలంటే అర్పణలు తీసుకుని రావాలి, బలిని తీసుకుని రావాలి. Lord, you said even if a beast touches the mountain, they should be stoned to death. నాయనా నువ్వు చెప్పావు కదా ఒక పశువైనా సరే ఆ కొండను తాకితే రాళ్లతో కొట్టి చంపేయాలని.
But how can people come into this place? మరి ఎట్లాగా ప్రజలు ఈ ప్రత్యక్ష గుడారంలోనికి రాగలుగుతున్నారు? How are they qualified to come and walk in? ఆ యొక్క ప్రత్యక్ష గుడారంలోనికి రావటానికి వారికి ఎట్లాగా యోగ్యత ఇవ్వబడింది? How can they come without sacrifice? బలి లేకుండా ఎట్లాగా వాళ్ళు లోపలికి రాగలుగుతున్నారు? Because if you understand old covenant, ఎందుకంటే పాత నిబంధన గనుక మీరు అర్థం చేసుకుంటే, any person who needs to come before God must come having their sins purged or cleansed. మీరు దేవుని సన్నిధికి ఎవరైనా రావాలనుకుంటే వారి పాపములు పరిహరించబడాలి. పాపములు శుద్ధి చేయబడిన తర్వాతే ఆయన సన్నిధిలోనికి In ప్రవేశించాలి. other words, they need to bring an animal as a sacrifice for their sins. అంటే వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే వారి పాపముల నిమిత్తము, వారి పాపముల పరిహారము నిమిత్తము ఒక పశువుని బలిగా తీసుకొని రావాలి. In that situation, అటువంటి పరిస్థితిలో, in that condition, అటువంటి సమయములో God has opened a way of meeting his people. దేవుడు తన ప్రజలను కలుసుకునే ఒక మార్గమును ఆయన ఏర్పాటు చేశాడు. That's the exact picture of the new covenant church. అదే క్రొత్త నిబంధన సంఘము యొక్క సాదృశ్యమది. Anybody who sought the Lord can come in. దేవునిని వెతుకు ప్రతివాడును మందిరములోనికి రావచ్చు, ఆ He గుడారములోనికి. can come to the tent of meeting. ఆ యొక్క ప్రత్యక్షపు గుడారములోనికి రావచ్చు. Today, how many people go to church to meet God? ఈ రోజున ఎంతమంది ప్రజలు దేవునిని కలుసుకోవటానికి మందిరానికి వెళ్తున్నారు? Today, how many people read the word of God to meet God? ఈ రోజున ఎంతమంది ప్రజలు దేవునిని కలుసుకోవటానికి వాక్యాన్ని చదువుతున్నారు? Today, how many people pray to meet God? ఈ రోజున ఎంతమంది ప్రజలు దేవునిని కలుసుకోవటానికి ప్రార్థన చేస్తున్నారు? See, all our priorities and our mindset has been shifted to something that is not the substance. చూడండి, మన యొక్క ఆలోచనలు, మన యొక్క ప్రాధాన్యతలు, మన యొక్క మనస్తత్వం అంతా కూడా అసలైన దాని మీద నుంచి మన యొక్క మనస్సు పక్కకి మళ్లించబడింది. భాష కాని భాష, ఊరి కాని ఊరు, యేసుక్రీస్తు సువార్త వినని ప్రజలు కోట్ల మంది ఉన్నారు. సాక్షాత్తు ఒక వ్యక్తి వెళ్ళి సువార్త ప్రకటించలేని అనేక ప్రాంతాలకు, కుటుంబాలకు ఈ టీవీ పరిచర్య ద్వారా మేము వెళుతున్నాం. ప్రభు నామమును బట్టి ప్రార్థన చేయవాడు ఎవడో వాడు రక్షింపబడును. వారు విశ్వసింపని వానికి ఎట్లు ప్రార్థన చేయుదురు? వినని వానిని ఎట్లు విశ్వసించుదురు? ప్రకటించువాడు లేకుండా వారెట్లు విందురు? ప్రకటించువారు పంపబడిన ఎడల ఎట్లు ప్రకటించుదురు? ఈ టీవీ పరిచర్యకు మీరు అందించే ఆర్థిక సహకారం బీదలకు సువార్త ప్రకటించుటకై, చెరలోనున్న వారికి విడుదలను ప్రకటించుటకు, రోగులకు స్వస్థత ప్రకటించుటకు మాకు సహాయపడుతుంది. మీ ఆర్థిక సహాయం ద్వారా మమ్మల్ని పంపండి. మీ ధనమును సువార్త కొరకు వెచ్చించండి. మీ కానుకలు మాకు పంపదలిచిన ఎడల మాకు ఫోన్ చేయండి. People go to church because if they don't go to church on Sunday, their conscience will condemn them. కొంతమంది ఎందుకు వెళ్తారంటే మందిరానికి, ఆదివారం మందిరానికి వెళ్ళకుండా ఇంట్లో ఉంటే వారు మనస్సాక్షి గద్దిస్తుంది కాబట్టి వెళ్తారు. People go to church because they think that they need to worship on Sunday. ఆదివారం ప్రభువుని ఆరాధించాలి కాబట్టి, మందిరానికి వెళ్ళాలి కాబట్టి వెళ్తారు కొంతమంది. People go to church to listen to a message. వర్తమానం వినటానికి వెళ్తారు మందిరానికి. People go to church these days so that they don't want to be away from the Holy Communion. వారు ప్రభు బలకు దూరంగా ఉండకూడదు, ఆపకూడదని కొంతమంది మందిరానికి వెళ్తారు. But how many of us come every Sunday or come every day in prayer, come before the word of God every day to meet God, to seek his face? కానీ ఎంతమంది దేవుని మందిరానికి లేకపోతే వాక్యం చదివినప్పుడు, ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆయనని కలుసుకోవాలి, ఆయన ముఖ దర్శనం చేసుకోవాలని ఆలోచనతో చేస్తారు? How many? I mean, when I began to see like this, I think that almost 100% of people that go to church do not come to church or do not go to church with a heart to seek the face of God. నేను ఇదంతా ఆలోచించినప్పుడు దాదాపు 100% మంది కూడా ప్రజలు
మందిరానికి దేవుని ముఖాన్ని చూడటానికి, దేవుని కలుసుకోవటానికి వారు రావట్లేదు. That's the reason people's lives were not transformed. ఆ కారణమును బట్టే ప్రజల యొక్క జీవితాలు మార్పు చెందటం లేదు. That's the reason people do not receive from God. ఆ కారణమును బట్టే ప్రజలు దేవుని యొద్ద నుండి పొందుకోవటం లేదు. Because their priorities, their kind of life, the lifestyle of seeking God has been shifted from the substance to shadows. ఎందుకంటే వారి యొక్క ప్రాధాన్యతలు, వారి జీవితంలోని ఆ యొక్క జీవన విధానం ఎట్లాగైపోయిందంటే అసలైన దాన్ని వదిలిపెట్టేసి వారు వేరే వాటిని వారు ఆశిస్తూ వెతుకుతూ ఉన్నారు. Dear friend, ప్రియ స్నేహితులారా, if you came to this place with a heart that is not like what I am saying, ఇప్పుడు దాకా నేను చెప్పినట్టుగా అటువంటి హృదయముతో కాకుండా మీరు ఈ స్థలమును ఒకవేళ వచ్చి ఉన్నట్లయితే, then you need to realize that you are in the lowest degree of your spiritual life. మీ ఆత్మీయ జీవితంలో మీరు చాలా క్రింద స్థాయిలో మీరు ఉన్నారన్న విషయాన్ని మీరు గుర్తించాలి. I am not telling this in a condemning way or to put you down. నేనేదో మిమ్మల్ని కించపరచాలనో లేకపోతే మిమ్మల్ని చిన్న చూపు చూడాలనో నేను ఈ మాట చెప్పటం లేదు. My heart is groaning within me నా హృదయం నాలో మూలుగుచూ ఉంది. to see the hearts of the people getting hungry for the presence of God. దేవుని సన్నిధిని గురించి ఆకలి కలిగిన హృదయాలతో మీరు ఉండాలని నేను ఆశిస్తూ ఉన్నాను. Dear friend, ప్రియ స్నేహితుడా, what are you seeking when you come to church, when you read the word, when you pray? నువ్వు మందిరానికి వచ్చినప్పుడు, నువ్వు వాక్యం ధ్యానం చేసినప్పుడు, నువ్వు ప్రార్థన చేసినప్పుడు అసలు నీ హృదయంలో ఉన్న ఆశ ఏంటి? దేన్ని వెతుకుతున్నావు నీవు? Have you come to seek God? దేవునిని వెతకటానికి నువ్వు వస్తున్నావా? The face of God, దేవుని ముఖమును వెతకటానికి, the presence of God, దేవుని సన్నిధిని వెతకటానికి, that the glory of His presence would shine upon you. ఆయన యొక్క సన్నిధి యొక్క మహిమ నీ మీద ప్రకాశించినట్లు. See, many people do not understand, what it means that God's glory shining upon an individual. దేవుని యొక్క మహిమ ఒక వ్యక్తి మీద ప్రకాశించుట అంటే ఏంటో చాలా మందికి అర్థం కాదు. Isaiah prophesied like this. యెషయా ఇట్లా ప్రవచించాడు, Your sun will no longer be a light to you. నీ సూర్యుడు ఇక నీకు వెలుగుగా ఉండడు. Your moon shall not give you light. నీ చంద్రుడు నీకు వెలుగుగా ఉండడు. And he said like this, ఇక ఇట్లాగన్నాడు, the Lord shall be an everlasting light to you. యెహోవా నీకు నిత్యమైన వెలుగుగా ఉండును. And your sun will no longer wane. నీ సూర్యుడిక అస్తమించుడు. Your moon shall no longer wane. నీ చంద్రుడు ఇక క్షీణింపడు. The Lord Himself shall shine upon you. యెహోవాయే నీ మీద ఉదయించును. And he said like this, అట్లాగని ఇట్లాగన్నాడు, he said, and your days of mourning shall be over. నీ దుఃఖ దినములు సమాప్తములగును. Hallelujah. హల్లెలూయా. See, when you have an encounter with the glory of God, దేవుని మహిమను కలుసుకున్నప్పుడు, when God's glory shines upon you, దేవుని యొక్క మహిమ నీ మీద ప్రకాశించినప్పుడు what happens? ఏమవుతుంది? All the scenery of your life shall be changed. నీ జీవిత పరిస్థితి అంతా కూడా మారిపోతుంది. Your days of mourning shall come to end. నీ యొక్క దుఃఖ దినములు అకస్మాత్తుగా ఆగిపోతాయి. The Lord told to Moses to pronounce the blessing upon the children of Israel like this. దేవుడు మోషేతో చెప్పాడు, ఇశ్రాయేలు ప్రజల మీద ఈ విధముగా ఆశీర్వాదాన్ని ఉచ్చరించమని. Tell Aaron to command the blessings like this. ఆయన ఏమన్నాడంటే, అహరోనుకి చెప్పు, ఆశీర్వాదం ఈ విధంగా వారి మీద ఆజ్ఞాపించమని చెప్పు అన్నాడు. This is how you need to bless. ఈ విధంగా నీవు The ఆశీర్వదించాలి. Lord bless you and keep you. యెహోవా నిన్ను ఆశీర్వదించి కాపాడును గాక. The Lord make His face shine upon you and keep you. యెహోవా తన యొక్క ముఖ కాంతిని నీ మీద ప్రకాశింపచేసి నిన్ను కరుణించును గాక. The Lord, again He says, make His countenance shine upon you and grant you peace. మళ్ళీ ఏమన్నాడంటే, ఆయన తన సన్నిధి కాంతి నీ మీద ఉదయింపచేసి నీకు సమాధానము కలుగు చేయును గాక. We never understood that. మనం దాన్ని అర్థం చేసుకోలేదు అసలు. Scientists, doctors did a survey in the US some years ago. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం అమెరికా దేశంలో కొంతమంది శాస్త్రవేత్తలు, వైద్యులు ఒక సర్వే చేశారు. They studied the lives of the children who had a father and who doesn't have a father. తండ్రి ఉన్న పిల్లలకు, తండ్రి లేని పిల్లలకు
పిల్లల గురించి వారు ఒక ప్రత్యేకమైన సర్వే చేశారు వారు. See, by the way, don't misunderstand me. If you have no father, please, I'm not in any way putting you down. దయచేసి నన్ను అపార్థం చేసుకోవద్దు. ఒకవేళ మీలో ఎవరికైనా తండ్రి లేకపోతే మిమ్మల్ని ఎవరిని నేను తక్కువ చేసి మాట్లాడట్లేదు, అవమానపరచట్లేదు, నన్ను అర్థం చేసుకోండి. This is just a study that happened. ఇది ఎవరో చేసిన ఒక సర్వే మాత్రమే. And in that study, వారు చేసిన ఆ యొక్క స్టడీలో people who do not have father, or who who didn't see father's face at least once in their lifetime, their mental stability was totally in a disordered confusion, in a confused state. తండ్రి లేని పిల్లలు, అసలు వారి జీవితంలో తండ్రినే చూడని పిల్లలు ఎట్లా ఉన్నారంటేనంట, వారి యొక్క మతి స్థిమితంగా లేని పరిస్థితులు, చాలా అన్స్టేబుల్ గా ఉన్నట్టుగా వాళ్ళ సర్వేలో చెప్పారు. This is what the doctors said. డాక్టర్స్ ఇట్లాగన్నారు. They said one part of their brain doesn't seem to grow to a matured state. వారి యొక్క బ్రెయిన్ లో ఒక భాగము ఆ యొక్క పరిపక్వతలోనికి అసలు ఎదగటం లేదంట. When they compared with a child who had a relationship with the father, తండ్రితో సహవాసము లేకపోతే సంబంధము కలిగిన ఆ పిల్లలతో ఈ పిల్లల్ని పోల్చినప్పుడు, they did a study on the brain. The moment the child looks the father's face, something in the brain triggers to function. ఆ యొక్క వాళ్ళు చేసిన స్టడీలో వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే, ఆ బిడ్డ ఎప్పుడైతే తండ్రిని చూస్తాడో చూడగానే వారి యొక్క బ్రెయిన్ లో ఏదో ఒక కదలిక వస్తుందంట. And that doesn't happen even if the child sees hundreds of faces. ఆ విధమైన కదలిక ఈ చిన్న బిడ్డ ఎంత మంది ముఖాలు చూసినా రాదంట బ్రెయిన్ లో. Do you understand what is said? అర్థమైందని నేను చెప్పింది? That part of brain is stimulated, it's triggered when the child sees the face of the father. ఆ బ్రెయిన్ లో ఆ భాగము తండ్రిని చూసినప్పుడు ఆ పిల్లల బ్రెయిన్ లో ఆ విధమైన కదలిక వస్తూ ఉంది. The pathetic situation is, even many children have fathers, but fathers don't smile at their kids. కానీ ఒక విచారకరమైన పరిస్థితి ఏంటంటే, చాలా మంది పిల్లలకి తండ్రులు ఉన్నారు కానీ పిల్లల మొహం చూసి ఆ తండ్రులు కనీసం నవ్వను కూడా నవ్వరు. They don't play with kids. పిల్లలతో ఆడరు అసలు. That's worse than having being fatherless. అది తండ్రి లేకపోవటం కంటే అది ఇంకా ఘోరం. తండ్రి ఉండి కనీసం పట్టించుకోకుండా ఉంటాం. Samuel David Ministries presents. I'm not telling everything will happen 100% all right when you have Jesus Christ. యేసును అంగీకరించినప్పుడు 100% అన్ని సజావుగా జరుగుతాయని నేను చెప్పట్లేదండి. But I can tell you one thing. నేను ఒక మాట చెప్తున్నా వినండి. You come out 100% victorious. ఎన్ని సమస్యలు గుండా నువ్వు వచ్చినా నువ్వు 100% విజయవీరుడుగానే బయటకు వస్తావు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Thank God for the storm. ఇదిగో తుఫాను బట్టి ప్రభువుకు స్తోత్రం. Because you can see him walking. ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఆ తుఫాను మీద ఆయన నడవటం నువ్వు చూడగలుగుతావు. Not only you can see him walking, నీవు ఆయన తుఫాను మీద నడవటం చూడటం మాత్రమే కాదండి, you can also see yourself walking. నీవు కూడా తుఫాను మీద నడుస్తూ నువ్వు గమనిస్తావు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. జీవితము మార్చే దేవుని వాక్యం, శక్తివంతమైన స్తుతి ఆరాధన, అద్భుతములు మరియు దేవుని అభిషేకమును అనుభవించుకుంటుంది. తేదీ 25 మే 2014, అనగా ఈ ఆదివారం సాయంత్రం 5:30 నుండి 8:30 వరకు జరుగుతుంది. స్థలం రైల్వే ఇన్స్టిట్యూట్ హాల్, రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర, విజయవాడ.